Assalamu alaikum, a very good evening and welcome to another episode of iON Business. As you know, iON Business is streamed live at 10 o'clock every Sunday. We have different businessmen and women on this program to talk about business as in whole with the topic of the day. Thank you for joining us from wherever you are of the planet. I hope you are keeping well and safe. Today we have two guests. I've got on my left, I've got Qazi Shaheen, and on the further left, I've got Qazi Aminul Islam. Very good evening, gentlemen, and welcome to the program. How are you this evening? Alhamdulillah. Very good. Gentlemen, thank you very much for joining for us this evening. We would like to, obviously, this program is based on business topic, business issues, and today we'd like to discuss with yourselves about Brexit, which is obviously going to happen on the 31st of December. How it will affect your businesses and businesses in whole in terms of Brexit, or there's also in the European employee also effect. Bottomane Zera, for example, if we go to the question is to both of you gentlemen, after business or businesses like yourselves and other businesses, how would they affect after coming on the 31st? After the Zera employee hall also in the European employee hall, you know, how difficult facing are we going to face a lot of difficulties? We start with you, Aminul Islam, Qazi bhai. Thank you, Amir bhai. প্রথমত আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আয়ন টিভির অগণিত দর্শক যারা এই প্রোগ্রামটা দেখতেছেন তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আমির ভাইয়ের কথা থেকে বলতে চাই যে যেহেতু ব্রেক্সিট একটা এখন লং টাইম রিলেটেড একটা ইস্যু এবং এই ব্রেক্সিটের যখন পুরোপুরি কার্যকর হবে আপনার 31st of December যখন এটা কার্যকর হতে যাবে তখন একটা তো এফেক্ট পড়বেই বিজনেসে, এটা উইদাউট ডাউট। তবে এটা কিভাবে কত পরিমাণ কিভাবে ওভারকাম করতে পারি সেটা হলো আলোচনার বিষয়। So I would like to say definitely it will affect, but it is not much. It is not much. All employers, by the government and all stakeholders take the pragmatic step to recover this obstacle. Right. Obviously, in property business, in restaurant business, obviously, in terms of these business in whole, the Noya European employee ante barakhte. What steps can employers like you are taking, you know, in terms of the sponsorship license? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি সুন্দর একটা প্রতিনিধি শুরু করার জন্য। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি এনটিভি আয়ন টিভির অগণিত দর্শক শ্রোতা। ব্রিটেনের অত্যন্ত পপুলার এবং একটা টেলিভিশন চ্যানেল আমরা দেখে থাকি এবং এই দর্শক শ্রোতাদের আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য। আশা করি আপনারা প্রায় 1 ঘন্টা আশা করি আমরা আপনাদের সাথে থাকবো এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন কল করে এবং আশা করি প্রোগ্রামটা আপনারা উপভোগ করবেন। আমাদের পপুলার একজন উপস্থাপক আছে, আপনার পরিচিত মুখ আমির ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইম্প্যাক্টের বিষয় হলো যে এইটা সাধারণত আমরা সবাই জানি ব্রেক্সিট এবং এই বিষয়টা এখন ব্রেক্সিট বিষয়টা গত লাস্ট বিফোর প্যান্ডেমিকের যত রকম আলোচনা হয়েছিল এখন কিন্তু সেরকম ব্রেক্সিটের বিষয়টা আলোচনায় ওরকম কিন্তু নেই। এটা কোভিড ওভারটেক করেছে, প্রাইম মিনিস্টার 2016 থেকে 19 পর্যন্ত নিয়েছিল। শি ওয়াজ স্ট্রাগলিং actually all over the Brexit. Because of the Brexit, actually he has to resign, and the current prime minister took over last year July, I think. Yeah, and then he declared within 100 days actually it will happen, and later on actually it delayed a little bit because of the parliament. After that he was successfully actually worked hard, and that was his actually motto, and he was determined, he was precise to do the Brexit actually, and he declared a kind of war. He has to do that, and he did it. He was quite strong prime minister. I like it because the way he wanted, he did it.
And it was like October, November, December, it was all about Brexit. Everyone was talking, everyone was involving about the Brexit. But nowadays, as of January, February, and then March, seriously, the COVID take over. And nowadays, you hardly heard about the Brexit. But the thing is, we have to think about it. Only 40 it is the days. honest truth. It has to happen by on the 31st of Yeah, December. 40 days. I was reading in online, it's counting down 40 days. 40 days 40 time days, is coming. We are leaving European Union, and 31st and 1st of January we will be only United Kingdom is separated without the European Union. But people don't talk about this because of the pandemic. And I think the biggest change is happening. But again, why it's not in the news so much because of the COVID situation. Because of the main lockdown. We are in the second lockdown. 2.0 lockdown, but the thing is, the important thing is Brexit will happen no matter what. But our importance is, would it change hiring the European employees if we need to get employees from whatever business establishment that we have? Is it going to be difficult? When going to be hard? Is it going to be difficult for us to get these employees over from Europe? I don't think so, it will be so tough for the British. You know, Britain is one of the I think it's a very good country, very politicians, and everyone is intelligent. They are thinking for their country for next over 100 years as well. Their plan, they made a good plan. And if you see the history, they when they had a problem, they overcame. That's the motto. I don't think they will be in trouble. As of he was telling, before 31st, anyone entering from the European Union, there is no effect, and he doesn't need to work permit. After 31st of January, people need a sponsorship. That's the main changes. And we have enough people, not enough, but the thing is, what government did it, few policy, you know, is a Vindal visa and tier 2 sponsorship license. It is pretty much, it's very good actually, is for especially I'm Bangladeshi, and আমার বাংলাদেশি হিসেবে আমি মনে করি একটা biggest door open, দুইটা জিনিস open হয়েছে. It has been a slightly reduced requirements in January as well. The salary, especially 27,000 or 26,000, will be that's even better. And second thing, 25,600 to high. And second thing is student visa. They actually now is quite straightforward and easy. And after 1 year university degree, they will get 2 years post-study work. They will get it. So there are two ways they are actually filling the gap. First is sponsorship license, and in separate categories. A lot of categories is people can come from the outside of the UK. The categories have been relaxed on the sponsorships, hasn't it? As of November, I think it was supposed to be starting the 1st of January, but I think it's started 30 days before. The relaxed of the sponsors who they are able to get. So a lot of our restaurant and any restaurant really, they can get up to, you know, they don't have to be management material. They can get lower skilled sort of employees, which is relaxed within the next month or so. Yeah, that's right. Yeah. And other things actually, and we are much more educated for two reasons, especially Bangladeshi community. Number one, Facebook. Number two is our immigration. A lot of consultants, they are actually advising different way, is easiest way. So and we do in the community, we do have a lot of immigration specialists who are doing a great job. Before that even. Fabulous. I mean, Islam, going back into the sponsorship licensing, one question to you is, do you, at the moment, anyone who is residing in the UK from the EU don't need to have a sponsor employer? And after the 31st, anyone joining us in the UK to work, they must have a sponsor before arriving to the UK. So, আমির ভাই, আমি প্রথমত যে কাজী শাহিন ভাইকে আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ম্যান পাওয়ারের যে একটা প্রবলেম, যে ওয়ার্কারের যে একটা ক্রাইসিস হবে এই দেশে, আমি মনে করি যেটা একমত আমি কাজী শাহিন ভাইয়ের সাথে, যে এটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ অলরেডি
2.37 million European people working in this country. And then তাদের ক্ষেত্রে কোনো এফেক্ট হচ্ছে না। হ্যাঁ। Even 31st of December, who will get entry in this country, they are fine. They can work without any hassle, any hesitation, and Without a barrier. sponsor. Without a sponsor. They just until the June they will apply for settlement status. That's the fine. But after 1st of January, who will entry in this country, they must have a sponsor license, and এটাকে আপনার leave to remain ভিসা দিবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট অত্যন্ত আমি মনে করি যে ওয়াইজ ডিসিশন নিয়েছে যে তারা শুধুমাত্র ইউরোপিয়ানের জন্য, ইউরোপিয়ান কমিউনিটির জন্য তারা অপেক্ষায় নেই, তারা গ্লোবালি ডোর ওপেন করে দিয়েছে। The door is open for the whole world. হোল ওয়ার্ল্ড। এই ক্ষেত্রে আমি মনে করব আমাদের স্পেশালি সাউথ এশিয়ান, আরও যদি স্পেসিফিক বলতে চাই বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য বিগ অপরচুনিটি। এখন এই বিগ অপরচুনিটি, এই ক্রাইসিসটা, এই যে মিনিমাম যে ওয়ার্কার্স নিডেড তারা কতভাবে ইজি করে দিচ্ছে। প্রথমত যেটা বললেন যে স্টুডেন্ট এই দেশে আসার জন্য তারা স্টেপ ফরওয়ার্ড এবং অনেকগুলো ইজি টার্ম তারা তৈরি করে দিয়েছেন, যাতে এই যে শর্ট টার্ম ওয়ার্কার জেনুইন স্টুডেন্ট আসতে পারে এবং তারা যদি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে তারা এই দেশে 2 ইয়ার্স পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পাবে, এবং যারা ভালো করবে ভালো ভালো কোম্পানিতে যাবে এবং স্পন্সর লাইসেন্স দিয়ে তারা এই দেশে সেটেল হওয়ার সুবিধা দিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে যারা যেমন টিয়ার 2 দিয়ে টিয়ার 2 বিষয়ে তারা এই দেশে আসার জন্য অনেক ইজি ফরম্যাট দিয়েছে। যেমন আপনার যারা শর্টেজ ভিসা, তাদের যারা টিয়ার 2-তে আসবে তাদের 25,600, যারা শর্টেজ অকুপেশনে আছে তাদের জন্য আরও কম, অ্যাজ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং 20,400 দিস অ্যামাউন্ট। সো আমি মনে করি যে গভর্নমেন্ট যে পলিসি ফলো আপ করতেছে এবং গোয়িং টু ইমপ্লিমেন্ট, ইট ইজ ফেয়ার অ্যান্ড এনাফ টু রিকভার দ্য ক্রাইসিস। It's made simpler. Would you agree to say that the sponsorship has been made simpler for everyone who can and who are willing to come and do a job in the UK? It has made simpler for them. Then the difficulties that hasil. যেটা মার্কেট টেস্ট ছিল আগে, এখন সেটাও নেই। প্রথমত যেমন আমার যে টিয়ার 2 কোম্পানি ছিল, আমার কোম্পানিও টিয়ার 2 লাইসেন্স হোল্ডার, তখন এই দেশে হইতে হলে আমাদেরকে আগে আমরা এই দেশ থেকে নিয়েছি এবং অনেক কিছু দেখাইতে হয়। এখন যে ফরম্যাটটা তারা আনতেছে এবং জানুয়ারি থেকে যেটা উইল ইমপ্লিমেন্ট, এটা ভেরি সিম্পল এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এবং আরও একটা এর সাথে দেখবেন আপনি ক্যাটাগরিগুলো যদি দেখেন, আপনি টিয়ার 2 ক্যাটাগরি যেটা আগে ছিল, স্পেশালি ফোকাস ছিল যেসব জায়গায় শর্টেজ ছিল তার মধ্যে রেস্টুরেন্টের শেফ ইম্পর্টেন্ট ছিল আমাদের জন্য, আমরা বিশেষ করে ওই জায়গাটা আমরা ফিল আপ করতে পেরেছি। কিন্তু আর আপনি যদি ক্যাটাগরি দেখেন, কাস্টমার সার্ভিস অ্যাডভাইজার, বুচার থেকে শুরু করে হেয়ার ড্রেসার থেকে শুরু করে, আপনি দেখবেন যে ক্যাটাগরি কিন্তু সহজ ক্যাটাগরি, যেটা নর্মালি আগের এই স্পন্সরের লাইসেন্সে এই ক্যাটাগরিগুলো ছিল না। এটা আমাদের জন্য এখন বাংলাদেশে আপনি যদি খেয়াল করেন, বাংলাদেশ এখন বিশেষ গ্লোবালাইজেশনের কারণে হোক, যে কোনো কারণে হোক, এই সেক্টরগুলো বাংলাদেশে কিন্তু বেশ এনরিচ করেছে। হ্যাঁ, এনরিচ করেছি এবং এখানে প্রচুর এক্সপার্টিস আমাদের দেশে আছে। এখন এই সময় আমার একটা কথা, আমরা সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা একটা দেখি, এই ওয়ার্ক পারমিটগুলো আসলেই আমরা সাধারণত নেইবারিং কান্ট্রি বা অন্যান্য বিগেস্ট কান্ট্রি যারা বিগেস্ট অপরচুনিটিস তাদেরকে ব্লেম করি। ব্লেম গেমটা আমরা বাদ দিয়ে দিই, না দিয়ে আমরা কোথায় আমরা এই অপরচুনিটিটা আমরা কীভাবে নিতে পারি, এই জন্য আমাদের কিন্তু ফোকাস করা উচিত। এবং ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আমাদের যে অপরচুনিটি, আমি তার সাথে খুবই একমত যে কাজী ভাইয়ের সাথে, যে এই যে অপরচুনিটি আমাদের কিন্তু এই অপরচুনিটিটা নেওয়া উচিত। এবং এক্ষেত্রে শুধু যারা বাংলাদেশ থেকে আসবে এক্ষেত্রে তাদের চেয়ে আমাদের দায়িত্ব বেশি। আমাদের দায়িত্বটা হলো এইখানে, কারণ বাংলাদেশ থেকে এত ভালোভাবে এই টিএল স্পন্সরশিপ লাইসেন্স বিষয়ে জানা সম্ভব না, এডুকেটেড হওয়া সম্ভব না। বরঞ্চ আমি মনে করি যাদের স্পন্সরশিপ লাইসেন্স all the sponsors have to police the system. Yeah. Because if the sponsors are not policing the system and obviously getting the right candidate, then they're not they'll be liable for all the repercussions. Going back, আপনার যে হইরা যে আপনারা the restaurant industry, আগে তো tandoori chef, second chef, kitchen manager, these sort of posts was not available on that the sponsorship license. তখন কত বাক্কা avenues হইছে, you can get it's a head waiter or a manager in the front of house, you can get tandoori chef.
কাজী ভাই, যে ইসলাম ভাই, যে আমাদের সেক্টরে যেমন আপনার আমাদের অফিসের ম্যানেজার লাগবে, এডুকেশন কনসালটেন্ট লাগবে, তারপরে হলো যে ইন্টারনাল ম্যানেজমেন্ট পিপল লাগে। তো আমাদের এই লোকগুলোর জন্য আমরা সবসময় এখন মনে করি যে বেস্ট পিপল ইন মাই কান্ট্রি। এবং আমাদের বাংলাদেশি যে যে রিসোর্সটা আছে, স্পেশালি যে ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লিকেন্টরা ভেরি কোয়ালিফাইড ফর এডুকেশন সেক্টর, দে ক্যান ওয়ার্ক ভেরি প্রম্পটলি, ফ্রুটফুলি এবং উইথ ডেডিকেশন। সো আমাদের এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যেন এটা অ্যাবিউজ না হয়। অ্যাবিউজ হলে এটা আপনাদের খেয়াল আছে হয়তো 2009-এ স্টুডেন্ট ভিসায় যে কত কিছু ঘটে গেল এই কান্ট্রিতে। এটা তো প্লেসিং করতে হয় বা এমপ্লয়িজ লাইক ইয়োরসেলফ, মানে আপনারা যারা লাইসেন্স হোল্ডার ওই বা যারা আসেন, সো রিয়েলি মেকিং দ্য বেস্ট ইউজ অফ দ্যাট the sponsor's license, which এখন তো রিয়েলি স্পেশালি আওয়ার রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, আপনার যে বর্তমানে যে টাইম গোয়িং, the crisis is difficult. So our question oilogi, would you the job losses that are happening in the UK, are we thinking of getting people from out of the UK, or trying to employ the people that are fit for the job whilst in the UK? আমি একটা বিবিসির একটা রিপোর্ট ডিসকাশন শুনতেছিলাম আর কি, ইউরোপিয়ান আর বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলাপস করার পরে এই 70s যে লোকজন আসছে, তারপরে 80-র দশকে আমার বাংলাদেশ থেকে এই সাবকন্টিনেন্ট থেকে স্টুডেন্টরা এসে যে সার্ভিস সেক্টরকে, বিশেষ করে সুপার মার্কেট এই সবগুলোকে যে এই ইন্ডাস্ট্রিকে যে বুস্ট করেছে, এর পিছনে যে কারণ ছিল বিশেষ করে এই কনজারভেটিভ গভর্নমেন্টের পলিসি, এডুকেটেড ইমিগ্রান্ট, এটা কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আপনি খেয়াল করে দেখবেন ওরাই বলতেছে, এটা ডেটা বলতেছে যে ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান বা যেসব দেশটা, আমি দেশের নামগুলো বলবো না, যার বিগেস্ট মাইগ্রান্ট এখন আছে 3.4 মিলিয়ন আছে আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই দেশে থাকতেছে, তার মধ্যে 2.37 মিলিয়ন ওয়ার্কফোর্স আছে, কারণ সবাই তো কাজ করতে পারে না। এর মধ্যে অ্যারাউন্ড +-200,000 অলরেডি তাদের দেশে চলে গেছে। তো 2.1 মিলিয়ন অলরেডি এখন ওয়ার্কফোর্স এদেশে আছে, কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই ইনভলভ হয়েছে বিভিন্ন রকম অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ারে ইনভলভ হয়েছে, যার জন্য তাদের ফোকাসটা এখন আর ওইখানে যে 2005 থেকে 2007-এ যে 8টা কান্ট্রি এবং পরে 2টা কান্ট্রি জয়েন করেছিল লেবার গভর্নমেন্টের আন্ডারে, 1st of May 2005-এ জয়েন করেছে 8টা কান্ট্রি, আর জুলাইয়ে জয়েন করেছে 2007-এ 2 কান্ট্রিজ, এই দেশগুলো থেকে মাইগ্রেন্ট এসেছে, তারা এত এদের প্রবলেম হয়েছে, যার জন্য ফোকাস করেছে এডুকেটেড মাইগ্রেন্ট, যা এরপরে ন্যাচারালাইজড হবে। খেয়াল করলে দেখবেন যে কানাডা, আমেরিকাতে যে ইমিগ্রেশন, যেটা বলে ইমিগ্রেশন, ওদের পলিসি থেকে বিভিন্ন টপ ইঞ্জিনিয়ার, বেস্ট অফ বিভিন্ন ফিল্ড, এই গভর্নমেন্টকে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তারা দিয়েছে যে তোমরা এইটা করো না কেন, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান শুরু করে ডক্টর, নার্সেস, ইঞ্জিনিয়ার আছে, তারা এই দেশে আসতে পারে এবং আসলে এই দেশের সোসাইটিতে ন্যাচারালাইজড হবে। তাহলে এই যদি ওয়ার্ক পারমিট স্টুডেন্ট হিসেবে আনা হয়, তাহলে এই দেশে যেমন আপনাদের এই আমাদের ওয়ার্ক ফোর্স ইন্টেলেকচুয়াল মাইগ্রেশনটা আমার সময় একটা টপিক, এই এরা আসলে ব্রেন আমরা যাদেরকে লস করে তারা বলে ব্রেন ড্রেন, আর এরা ইন্টেলেকচুয়াল মাইগ্রেশন, একটাই। তো এই ইন্টেলেকচুয়াল মাইগ্রেশন হয়, তাহলে দেখবেন এই সোসাইটি চেঞ্জ হতে বাধ্য, কারণ এখন গ্লোবালাইজেশন আপনাকে আর আপনাকে কমিউনিটিতে ফিরে দেওয়া। New coming up to the level of the present population. এটাকে আপনাকে যেটা বললো যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, ইট ইজ এন অ্যাসেট। এটাকে যেমন আপনি যদি কিছু কান্ট্রিতে নাম বললাম যে শুধু নিয়ে আসেন, ওদের থেকে আপনি মানে বিহেভিয়ারাল কতটুকু আপনি আশা করতে পারেন, সেটা তো মার্জিন থাকবে। শুধু অ্যাড করবো, সরি টু ইন্টারাপ্ট আপনাকে, যে
এক্সপিরিয়েন্স, যে কান্ট্রিগুলোর নাম আমরা সবাই জানি, যে এই এদের রিসার্চ বলতেছে যে এই ব্রিটেন নেভার এক্সপিরিয়েন্স দিস সোর্ট অফ ক্রাইম, দ্য ক্রাইম দে কমিটেড হিয়ার, যত রকম ক্রাইম। এখন ব্রিটেন ওয়াজ এ পিসফুল কান্ট্রি, which is one of the best countries in the world, and still will be. But এই রবারি অনেক যে শুরু করে যেসব ওয়েতে হচ্ছে, এইটা এই দেশ কখনো এই জন্য মনে হচ্ছে এই মাইগ্রেশনটা এখন বিশেষ করে এখন এরা মাইগ্রেশন সরাতে পারছে না, কিন্তু যেটা করতেছে তাদের পরিষেবাকে চ্যালেঞ্জিং করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনকে তারা ওয়েলকাম করছে, যে ঠিক আছে যে ফিট ফর দ্য পোস্ট, যে ফিট সে টিকে থাকবে, ফিট না। আর ওরা লেবার লোক আপনার দরকার, ক্লিনিং এর জন্য লেবার জন্য আপনার লোক দরকার আছে, যারা থাকবে। This for all the sponsors that are the employees can pick and choose who they over outside the UK. So you can have 10 candidates and you can choose the best candidate for the post employer. So it gives the employer flexibility in terms of choosing the best of the role. That's true. আপনার এমপ্লয় হিসেবে সেই অপরচুনিটি, সেই রাইটটা, সেই সুযোগটা দিয়েছে যে আপনি কাকে রিক্রুট করবেন আপনার ফর এক্সাম্পল। আমি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, তো আমি যদি আমার রিলেটিভ বা অন্য কাউকে যারা যোগ্য নয় এটা বলেন অন্য খুশি করে কি অ্যাবিউজ করে আমি এমপ্লয়ি করলাম ফ্রম ওভারসিজ, এটা গভর্নমেন্টের সাথে একটা আপনার নৈতিকতার আমার এখন আমি এই নাগরিক, আমি দেশে থাকি, আপনাকে চুজ করতে এটা আপনার বা আপনার দেশ হবে অন্য কান্ট্রি হবে, এটা দেখাটা আমার মনে হয় ঠিক। Right, you have to pick it up. আপনার কোম্পানির জন্য absolutely. In terms of the responsibilities, আমার আগর কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে বর্তমানে যে জব লসেস হইতেছে, a lot of candidates, employees available আছে, should we really look it out of the UK? আমরা রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, we're gonna, come to the worst case scenario, a lot of people are losing their job at the moment. আমরা যদি আমরা facilitate rather than getting tandoori chef from India, Bangladesh for restaurant, shouldn't that be a better idea? Well, এখন রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এখন অনেকটা হানিমুন বিশেষ করে গভর্নমেন্টের কোভিডের সব পলিসিগুলো দিয়ে দেয়, সেই কারণে এই সমস্যাটা এখন করতেছে না, কারণ আমরা প্রথম ফেস কিন্তু স্টাফ দিয়ে করে না, ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমটা কিন্তু we'll come back with what we're talking about. We need to go for a small commercial break. Viewers, stay with us and we'll be back shortly after a commercial break. আমরা বুঝতে পারি যে কি এটি কিভাবে মাঝে একটু দ্রুত আরো কাছাকাছি আনার জন্য সহ আপনি যখন আরো পাঠান ওয়ার্ল্ড রেমিট এর জন্য, সুতরাং আপনি যেন তার জন্য থাকবেন। Warning. Remember, never use a mobile handset. It's dangerous and you could be involved
in an accident, call Automech on 0208 983 2088. আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখানে বাচ্চারা হাফিজি পড়তে, বিশেষ করে এই মাদ্রাসা বাচ্চারা লেখাপড়া, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দান, আপনাদের আন্তরিকতায় আমি অনুরোধ গরু এবং খাসি এবং যে কোনো চাউল দান করেন, তাহলে এই মাদ্রাসার ছেলেরা দানে উপকৃত হয়। যারা আছে সবাই অন্ধ, আজকে কিছু দেখো না, কিছু দেখো, সে কিছুই দেখে না। তারা লাশ, আমি সকল ভাই বোনদেরকে বলবো, আপনারা লিল্লাহ সাদাকা জাত ইসলামী মার্কেটে আপনারা দান করুন, আল্লাহ আপনাদেরকে আমরা বুঝতে পারি যে এটি কিভাবে মাঝে মাঝে পারে আমাদের একসাথে আরো কাছাকাছি আনার জন্য পাঠান এখানে আপনার জন্য, সুতরাং আপনি যেন তার থাকতে পারেন। আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে মাঝে মাঝে একটু দূরত্ব নিতে আমাদের একসাথে আরো কাছাকাছি আনার জন্য। আরো আমি তখন Assalamu alaikum and welcome back to iON Business. This topic is Brexit, how it will affect employees and employees. We've got two guests here tonight. I've got Qazi Shaheen on my left and I've got Qazi Amin Islam on my further left. We were talking in terms of how the employees, the European employees are here and the European employees they come on the 31st. What are the confusions and what are difficulties? So both the gentlemen I have are cousins. So I have Shaheen on my left and Qazi Amin Islam on my further left. Welcome back into the program. We're talking about why not employ the people who have lost in the training industry rather than getting someone say, from South Asia. So Shaheen, আমি যেটা বলেছিলাম ফিট ফর দ্য পোস্ট আর কি, যোগ্য লোক যোগ্য জায়গায় দিতে দরকার। তার আগে আমি আরেকটা বিষয় যেটা বলতেছিলাম যে এখন বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিতে হানিমুন পিরিয়ড চলতেছে। হানিমুন পিরিয়ড বিশেষ গভর্নমেন্টের কিছু ফাইন্যান্সিয়াল প্যাকেজের কারণে আমি যদি একটু ডিটেইলে বলি, হ্যাঁ, যেমন আপনার প্রথম গভর্নমেন্ট গ্রান্ট 10 গ্রান্ট থেকে 25 গ্রান্ট দিয়েছে। এরপরে সাথে সাথে ফার্লো দিল, 80% দিল। তারপরে বাউন্স ব্যাক লোন সাথে সাথে এই করলো 50,000 এভরি কোম্পানি ক্যান হ্যাভ দ্য বাউন্স ব্যাক লোন। সো সবাই কাজ করার ভিতরে একটা পিরিয়ডে এখন আছে। যে সিরিয়াস টার্মটা আসতেছে, আসবে, এই ব্যাপার কিন্তু সিরিয়াস না। গভর্নমেন্ট কিন্তু জানে যে এই সমস্যা এইটা ট্যাকেল করার জন্য, কিন্তু ইন ফিউচারে যে এইখানে শর্টেজ হবে, বিশেষ করে ইস্টার্ন ইউরোপিয়ানরা এখন বিশেষ বলে যাচ্ছে, তারা ফরচুন অলরেডি করে ফেলেছে, অনেকেই চলে যাচ্ছে, 200,000 এর উপরে অলরেডি চলে গেছে তার দেশে। শর্টেজ হবে, মানে হিউজ শর্টেজ হবে। আপনার কোশ্চেনটা হচ্ছে লোকাল রিসোর্স থেকে যারা আনএমপ্লয়মেন্ট, এখানে তো আনএমপ্লয়মেন্ট এখন অলমোস্ট হাই রেকর্ডেড চলতেছে। এখন এখান থেকে
করতে পারলে সেই সুবিধা আছে কিনা। এখন আপনি যদি একটু কালচারালি দেখেন, আমাদের যে বিগেস্ট কমিউনিটি, আমি বাংলাদেশি কমিউনিটি ভালো জানি, এই বাংলাদেশি কমিউনিটির ব্যাপারে বলি, দুইটা জেনারেশন যদি আপনি কম্পেয়ার করেন, একটা জেনারেশন যদি রেস্টুরেন্ট বিজনেস করে, সেকেন্ড জেনারেশন তারা রেস্টুরেন্ট বিজনেস করতে চায় না। আপনি খেয়াল করে দেখেন, এডুকেটেড হতে যারা সুপার মার্কেটের ম্যানেজার হবে, কিন্তু বাবা করবে না, এই বিজনেস করতে চায় না। আমি সবার কথা বলতেছি না, এটা জাস্ট মেজর পার্সেন্টেজ এবং রিজনও আছে। আপনি দেখবেন যে একই ঘরে আমাদের সকালবেলা ধরেন মুরব্বী এক ধরনের খাবার খাবে, দুপুরে এক ধরনের খাবার, রাতে এক ধরনের খাবার। ঘরে বাচ্চাদের খাবার কিন্তু ডিফারেন্ট, তারা মোবাইল টেক নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর হয়তো যে যার তাদের কাছে হলো মোবাইল বাংলাদেশে রিলেটিভের সাথে যোগাযোগ করা। এখন আপনি দেখেন যে বিজনেসটা আপনি প্রশ্ন করতেছেন, যে আমাদের যে ট্রেডিশনাল বিজনেসটা বলেন যেটা, এটা নিউজ পেপার, এটা 93% বাংলাদেশ, তারা স্কেয়ার্ড যে ইন্ডিয়ান নামটা চেঞ্জ করলে সমস্যা হবে, আমি আসতেছি, তারা রাখতেছে, যেহেতু এই সব না। এখন আপনাকে ভ্যাকুয়াম তো ফিল করতে হবে। আমরা চাই যে আনএমপ্লয়েড আছে তারা, কিন্তু সবাই আসবে না, আপনাকে এই ভ্যাকুয়াম ফিল করতে হবে। এই জন্য আপনাকে সেকেন্ড বেস্ট অপশন যেতে হবে। সেকেন্ড বেস্ট অপশন হলো বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, যেসব দেশ থেকে আপনি কোয়ালিফাইড লোক পাবেন, সেখান থেকে আপনি স্পন্সর করবেন আপনার বিজনেস রান করার জন্য। আমি ভাই আমিন ভাই শুনে বলেছেন লোক আনতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা পারবো না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো Fantastic. Aminul bhai, একটা লাইসেন্স, you are a license holder yourself. মানে একটা লাইসেন্স করতে গিয়ে what is required for someone submitting to the office a license পাওয়ার জন্য কোন কোন ক্রাইটেরিয়া মাইট করতে হয়, কিছু প্রোভাইড করতে হয়? প্রথমত হলো আপনার বিজনেসটা রেজিস্টার্ড ইন ইউকে এন্ড গভর্নমেন্টের ওই লাইসেন্স লাগবে। দ্বিতীয়ত হলো আপনার বিজনেস ট্রানজাকশন অ্যাট লিস্ট লাস্ট 6 মান্থ, মিনিমাম অফ 6 বিজনেস অপারেট করতে হবে। এটা 6 মান্থ লাগবে এমন কোন কথা নেই। আপনি স্টার্ট করছেন, not looking right in this country, you need to license to hire people from overseas. So for an example, I mean, bhai, quite a few to call. Good evening, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. You're live on air. Please go on ahead with the question. যে নেক্সট সাইডে মনে করে একটা সুনামগঞ্জ, বীরগাঁও, খালপাড়, উত্তরপাড়ার একটা মসজিদ। আপনি বর্তমানে লাইভ আসেন আয়ন বিজনেস শো, কন্ট্রোল ইনফরমেশনটা দিবেন। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর ফ্যান্টাস্টিক কল। Somebody go ahead please. যদি আপনার রানিং বিজনেস থাকে, আপনার বিজনেস রান করতেছে, সো ইউ নিড টু শো ইউর ব্যাংক স্টেটমেন্ট, দ্যাট মিন্স ইউর বিজনেস ফরম্যাট। আপনার হায়ারার্কি লাগবে, আপনার বিজনেস ডাইরেক্টরশিপ, ম্যানেজমেন্ট, এইচআর, হোয়াটএভার অ্যাকাউন্ট, বিজনেস হায়ারার্কি দেখতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশন তাদের করতে হবে। আপনার অনেক বেশি লাগবে তা না, সেক্ষেত্রে আপনার যে যে এটা কি সার্টিফিকেট যে লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট অনেক ডকুমেন্টস লাগে। For new business, for a new restaurant, for a new education center which open company noise and need to provide 3 months or 6 months of bank. No. The 6 months or provide. It is running business, and you will show. But if it is a new business, you have nothing to show the statement for the long term. But you have to have liability. You have to be on the tech rates. Directors, dealers, property address, business address. যখন
সার্টিফিকেট দিবেন, ওটার মধ্যে তো আপনার সবকিছুই আসবে। ব্যাংক স্টেটমেন্ট যখন দিবেন তখন ওটার মধ্যে বিজনেসের নাম থাকবে এবং অ্যাড্রেস Just থাকবে। for clarification from you, আপনাদের সময় লাইসেন্স কোর্স হয় নি, the visit, the house visit, I need a non-announced visit. Random selection. লাইসেন্স পেয়েছিলাম 2014 as understanding. So ওটা দায়ী করে আমরা কোনো ধরনের কিছু নেই। হঠাৎ 2014 এপ্রিলে তারা ইমেল কনফার্মেশন দিল যে তোমাদের লাইসেন্স গ্রান্টেড। তারপরে তারপরে কিন্তু আপনি কোর্সের জন্য গভর্নমেন্টকে যে আমার 4টা লাগবে ডিমান্ড, এখন যদিও আপনাকে আগেই জানাতে হবে যে আপনার কত লোক লাগবে বিষয়, এটা আপনার জন্য। হ্যাঁ, এটা আপনার as per your circumstances you can apply 5, 10 whatever. এটা একটা চেঞ্জ প্রসেস, আপনার লাইসেন্স হলে একটা লাগছে আপনার হইলা ডাউন 6 মান্থস 7 মান্থস 1.5 ইয়ার, এটা আপনার 6টা এমপ্লয়ি রিজাইন। এটা নরমালি যদি না হয় এভরি ফার্স্ট উইক অফ এপ্রিল আপনার আগে অ্যাপ্লাই করতে হবে, ডিসেম্বরের আগে আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে হবে অফিসে যে আমার আরো 10 জন 5 জন চাই হোয়াটএভার, আপনাকে ফার্স্ট উইক অফ এপ্রিলে তা সাবমিট করার আগে এপ্রিল আপনাকে রেজাল্টটা দেবে যে তোমার এই 3টা কেস তোমার কজ কনফার্মেশন অফ যেটা আর কি এখন তার জন্য লোক সিএস আর এমপ্লয়মেন্ট সিওএস, তখন ওই আমার এপ্রিলে তারা এটা আপনার সিস্টেমে পোর্টালে দিবে যে তোমাকে দেওয়া অথবা whatever you applied for it will be granted. এবং এটা সুন্দর করে এটার কয়েকটা ধাপ আছে। প্রথম কিন্তু আপনাকে স্পন্সর লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করতে হবে হোম অফিসে। ইউ হ্যাভ তারপরে দ্য ফার্স্ট স্টেপ, হ্যাঁ ফার্স্ট স্টেপ, তারপরে অ্যালোকেশন বলতে কতজন অ্যালোকেশন যদি এই স্পন্সরশিপ লাইসেন্সের জন্য যদি তারপরে হবে। আর থার্ড ধাপ কার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, বাংলাদেশ থেকে বা ইন্ডিয়া যে কান্ট্রি থেকে, ওই দেশ থেকে যখন এই ফিট ফর দ্য পোস্টের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, তাকে ওই ফুল করে ইমিগ্রেশন ফেস করতে হবে। কিন্তু এরকম কাগজপত্র দিলেই আপনি পাঠালে তার ভিসা হবে, এটা এখনো ক্লিয়ার, কিন্তু এরা হয়তো ইন্টারভিউ নিবে, একজন শেফ অবশ্যই নিবে, কারণ র্যান্ডমলিও হতে পারে সবারই হয়তো একজন পে বেসিস আপনি একজন ডেভেলপার দিয়ে কথা বলাবে, সে সিরিয়াস এই এখানে আপনি স্পন্সরশিপ লাইসেন্স পেলেন, অ্যালোকেশন হয়ে গেল আপনার, আপনি কিন্তু জানতে পারতেছেন, কারণ যার জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এইটি একটা চ্যালেঞ্জিং জায়গা, যেটা ভাই বলছে চ্যালেঞ্জিং জায়গা হলো এখানে আপনাকে প্রয়োজনে যারা স্পন্সর করবে, আমরা স্পন্সরের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি প্রপার্টির জন্য, আমাদের বিজনেস আমাদের পিপলস কেয়ার, আমি ওইটার সাথে পার্টনারশিপ আমাদের ওখানে আমরা পাবো, কিন্তু আমরা না করলেও যে স্টেট থেকে আমরা চুজ করবো, আমাদের দেখতে হবে যে এই পারসন তার আয় ফিট ফর দ্য জব এবং সেই তাহলে আপনার অ্যাফোর্ড আপনার অ্যাফোর্ড ড্রিম বা যাই যে পসিবিলিটি সাকসেসফুল। আরও আমি রেফার করবো, আমরা মোটামুটি এই বিষয়ে বলা যায়, ভাই অনেক ভালো জানি, আপনাদেরকে রেফার করবো ইমিগ্রেশন যারা এই ব্যাপারে আরো ভালো অ্যাডভাইস করতে পারবে, তারা ক্লিয়ার পিকচার দিতে পারবে, এবং এখানে অনেক ভালো ভালো লয়ার আগে আসছে এবং সার্ভিস দিচ্ছেন, আপনারা এই কাছ থেকে সাপোর্ট নিতে পারবেন। Thank you very much for your information. বর্তমানে যারা ইউরোপিয়ান হল again going back to যারা আসছে আইটা মানে in terms
terms of my thing is তারা তো really paperwork কোনো documentation change করা লাগে না until সেটাই আমি আপনাদের কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে, কি ধরনের ফেস করবে, প্রশ্নটা তো আপনি যারা অলরেডি এসে আছে, ইভেন 31 ডিসেম্বর এই দেশে আসবে, তাদের কোনো সমস্যা নেই, তারা আসার পর পরীক্ষা করতে পারবে পুরোদমে, সকল ধরনের কাজে এন্টারটেইনমেন্ট তাদের আছে। যারা ডিসেম্বরের পরে আসবে তাদেরকে আপনার আওতায় employees to come on their okay, so European Union আগে তো একটা শিল নাই যে খবর আসছে is that something for the employees to look জি একটা তিনটা আছে। একটা হলো যে তুমি সেলফ ম্যানেজমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে, তাহলে তুমি তো ভিসা পেয়ে তাহলে দেখাতে হবে এমপ্লয়ারকে, অথবা যদি কোনো স্টাফ চান কোন ইউনিভার্সিটিতে ওই 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 প্রুফটা দেখাতে হবে। দ্বিতীয় ধাপ, আমি অ্যাপ্লাই করেছি, আমি হয়নি, তাহলে 7 দিনের জন্য আপনি একটা শেয়ার কোড দেবে, ইউপিআই অটোমেটিক একটা শেয়ার কোড হবে, এটা সরাসরি অ্যাপ্লিকেন্ট পাবে, এটা আমাদের জন্য নয়, কারণ এখানে তো তার সকল ধরনের ইনফরমেশন আছে। ওই শেয়ার কোডটা আপনাকে দিবে, আপনি চেক করতে পারবেন তার স্ট্যাটাস, হোয়েন হি ইজ কান্ট্রি, তার এভরিথিং ইজ দেয়ার। আর যদি অ্যাপ্লাই না করে থাকেন, ইউ হ্যাভ টু শো প্রুফ অফ অ্যাড্রেস, তো ব্যাংক স্টেটমেন্ট জি 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 ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স থাকতে হবে, প্রুফ অফ অ্যাড্রেস থাকতে হবে, ইউ আর ইন দিস ফর 31st of December. something for the employees to look make sure that they are doing the right thing, they are doing it in the right manner, is to make sure looking for the proof before 31st of December. After 31st of December যখন একজন রিক্রুটমেন্ট করেন, তো আপনি জানা হয়ে আসছে, এই তিনটা ধাপের মধ্যে যে কোনো আপনাকে মেনটেন করতে হবে, না হলে তো আপনি প্রুভ করতে পারবেন না হি ইজ গেট ইন দিস কান্ট্রি 31st of December। তারপরে 31st of December আগে যারা আসবে, ফর এক্সাম্পল নেক্সট মান্থে যারা আসছে, তাদেরকে একটা টাইম দিতে হবে আনটিল জুন, এর মধ্যে তারা সেটেলমেন্টের জন্য হ্যাভ টু হ্যাভ। আফটার জুনের পরে কোনো এক্সকিউজ নাই, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ or you don't have. So you are either legally here or illegally here. I mean, in terms of obviously that goes back to employing someone illegally. For example, we look at 6-7 months down the line, European employee lucky in any business, settlement for any reason. Obviously, it's a very cheap process. It's an expensive process. It's an expensive process to go through that. আমরা এমপ্লয়ার সাইফ তখন যদি একজনে মানে এমপ্লয়ার রাখে কাজ, এমপ্লয়ার আলাই for a hefty fine in terms of undoubtedly employer is liable for that, because একজন ইলিগালকে আপনি কাজে রাখবেন অথবা আপনার যে কোনো আন্ডারে রাখবেন, তো আপনি তো লায়াবিলিটি অ্যাজ এ এমপ্লয়ার, হোয়াটস ইউর ডিউটি, ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য ইমিগ্রেশন। যে ইভেন নাও আপনি দেখছেন যে আপনার রেস্টুরেন্টগুলোতে স্পেশালি শত শত যারা এই দেশে ইলিগাল তো আসলে না, ইমিগ্রেশন দ্যাট মিনস তাদের লিগ্যাল ডকুমেন্টস নেই, তারা কাজ করছে, কাজ ধরা পড়ে তো ওই এমপ্লয়িকেও পাঠাইছে অথবা এমপ্লয়ারকে ফাইন পর্যন্ত করছে, তাহলে এমপ্লয়ার লায়াবিলিটির মধ্যেই পড়ে। আপনি যাকে রিক্রুটমেন্ট আপনি, ইট ইজ এমপ্লয়ার ডিউটি টু চেক হিজ ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস। we'll take a call. We've only got a couple of minutes of the program. Assalamu alaikum. Very good evening, caller. Caller, do call us back and we can see if we can take you on the program. Sorry, Shine Bhai was এই যে বলেছেন যে যদি 30 years ago যদি এখানে লোক যখন ছিল তখন এটা ওভারলুক করেছে, এটা ওপেন সিক্রেট ছিল, অলমোস্ট শর্টেজ ছিল, তারা লিগ্যাল ইলিগ্যাল এই বিষয়গুলোতে যায় না, কারণ ইলিগ্যাল ইমিগ্রেন্ট এটা সমস্ত বিশেষ কান্ট্রিগুলোতে এইটা কমন মুভমেন্ট, এটা পলিটিক্যাল ডিবেট। কিন্তু এখন 80 দশক 90 দশক পর্যন্ত বা তারপর 2000 পর্যন্ত এই বিষয়গুলো করে দিত যে এই স্টুডেন্ট
আওয়ার্স কাজ করতে পারতো, কিন্তু এই বিষয়গুলো তারা ফুল টাইম কাজ করলেও বা টার্ম টাইমেও হলিডেতে কাজ করতো, এই বিষয়গুলো তারা অতটা খেয়াল করতো না। যখনই বিশেষ করে 2005-এ ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান থেকে বিশেষ করে 2 মিলিয়ন ওভার 2 মিলিয়ন চলে আসে, তখন তাদের মার্কেটটা স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, শর্টেজ ছিল না, কাজ দিতে পারে না। তখন গভর্নমেন্ট ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল করার জন্য করে টার্গেটকে ধরেছি স্টুডেন্ট, বিশেষ করে 10 যে স্টুডেন্ট ব্যাক করেছে বাংলাদেশে, বিশেষ করে এদেরকে করেছে। এবং ইলিগালদের এখন কিন্তু ওইরকম 30 years 40 years ago যে রেস্টুরেন্ট চালিয়েছে সেটা পারবে না। Can we just take a call? Very good evening, caller. Assalamu alaikum. I think caller. To call us again. এখন ওইখানে হোম অফিস এখন খুবই সিরিয়াস বিষয়, ইমিগ্রেশনের বিষয়। এটা আমি ক্যাপিটালি বলবো, সব ইমিগ্রেশন বিষয়ে স্পন্সরদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে লিগ্যাল লোক, রাইট লোক কাজ করতেছে, ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসকে চেক করতে হবে। এবং অনেকের হয়তো থাকতে পারে যে ভিসা এক্সপায়ার্ড হয়েছে, এই বিষয়গুলো সব সময় আপডেট থাকতে So হবে। it is 100% duty of employers like Yes. yourself to police it, make sure that you have the right employee in place, make sure you have the right papers of the employee in place, just to keep your business safe and yourself safe in terms of the law. Gentlemen, we're coming to the end of the program. I would like to kindly appreciate you being here. Thank you very much, Qazi Shahid and Qazi Aminul Islam. Thank you very much. Thank you for very coming to the program. Viewers, thank you very much for joining. We hope you can join us on Sunday at 10 o'clock. But going away, I would like to say, please do mind the coronavirus government guideline and face, especially within our community. We are the most vulnerable of the community. The Bangladeshi, the South Asian, the Bangladeshi especially, the women and the men are very much affected by this virus. Please look after yourself and each other. Until next Sunday, we'll see you then. Assalamu alaikum. প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ